Last time we discussed about grade and bearing. Shall we continue now? Yes. Yes, sir. Okay. So anything written about it in last lecture? काय लिहून घेतलंय का ग्रेड अँड बेरिंग विषयी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just tell me what you have written. I think we have written only definition of grade and bearing. Yes, sir. Okay, so we'll revise it quickly and then we'll continue. Today we are having 2 lectures. Okay. Okay, tell me the definition of grade. What is grade? Is the true inclination with HP? Okay, so it is defined as true inclination grade is nothing but true inclination with HP denoted by the letter Theta. This is theta. Okay, if it is theta, grade should be marked in front view or top view. Front view. Grade should be marked in front view only. कारण theta हा angle कुठे असतो front view मध्ये, बरोबर आहे? Yes or no? And one more important Yes. thing. थीटा वरती आपण ट्रू लेंथ टाकतो का ऍपरंट लेंथ टाकतो? True length. True length. Another important point, along grade line. Grade line म्हणजे कुठली लाईन आहे सांगा? थीटा लाईन. Theta. Theta. रेकॉर्डिंग चालू आहे माझ्यामध्ये, चालू असेल. क्लिक चेक. We should mark true length only. ग्रेड हा अँगल थीटा आहे, त्यामुळे तो फ्रंट व्ह्यू मध्येच टाकावा लागेल. आणि ग्रेड वरती कोणती लेंथ टाकावी लागेल? ट्रू लेंथ. इज दॅट क्लिअर? So this is in continuation with the previous discussion. Now what is bearing? Bearing ची definition सांगा. Apparent inclination. Apparent inclination. Apparent inclination with Line with hip. with which plane? VP. With VP or also called as FRP. या अँगल आपण काय नोटेशन वापरतो? Apparent angle with VP ला बीटा. Is that correct? Yes. ओके. आता बीटा हा अँगल फ्रंट व्ह्यू मध्ये टाकावा लागेल का टॉप व्ह्यू मध्ये टाकावा लागेल? Top view. हे माझ्यामध्ये आपण लिहिलं नव्हतं, बरोबर आहे का? फक्त आपण डेफिनेशन लिहिलं होतं. बेअरिंग should be marked. बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येतो का? No.
bearing should be marked in which view? Top view. Top. Top view only. Is that correct? Next, if bearing is angle beta, which length should be marked along bearing? Apparent length. म्हणजे स्पेसिफिक कुठली सांगा? प्लान लेंथ का इलेव्हेशन लेंथ? Plan length. ओके. Plan length. तर बीटा बरोबर लेंथ असते प्लान लेंथ along bearing line. We should mark plan length. ज्याला आपण काय म्हणतो टॉप व्ह्यू लेंथ, बरोबर का? टू समराइज दिस, हे सगळं जे आहे आपण समराइज करूया ग्राफिकल फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, कारण टेक्स्ट कधी कधी जे लिहिलेलं आहे ते विसरून जाऊ शकतो, पण ड्रॉइंग शक्यतो विसरत नाही, बरोबर आहे? तर बघा समरी आपण अशी करूया. बऱ्याच दिवसांनी ही लाईन दिसली, नाव सांगायचं XY line. ओके, बरं वाटलं ना, बऱ्याच दिवसांनी दिसली. देन जर तुम्ही इथून सुरुवात केली, कोणत्या पॉईंटने सुरुवात करतो आपण नॉर्मली? ए डॅश, बरोबर ना? आणि ए, इफ दिस इज लाईन ए बी. त्याच्यानंतर आपण काय घेतो सांगा? Reference lines. Reference for marking the angles. So this will be our routine problem. Is that correct? आता याच्यानंतर मला रिपीट पुन्हा एकदा सांगा डेफिनेशन ऑफ ग्रेड. प्लीज बोला सर्वांनी कळलं, नाही तर मी पुढे जाणार नाही. तुम्ही जर बोललं नाही तर मी पुढे जाणार नाही. एव्हरीवन शुड आन्सर. The inclination of line with the बरोबर आहे. ग्रेड इज नथिंग बट अँगल थीटा शॉर्टकट मध्ये, बरोबर आहे? ट्रू इन्क्लिनेशन विथ HP. मग आता लक्षात घ्या, ग्रेड जर आपल्याला टाकायचे असेल तर कोणत्या व्ह्यू मध्ये टाकायला लागेल? फ्रंट व्ह्यू. इज दॅट करेक्ट? Yes. So this will be angle theta. Along with grade, you have to mark which length? We have to mark which length? True. अरे बाळांनो, वरती लिहिलेलं स्क्रीन वरती तेवढं तर सांगा ना, असं का? Okay, so along with grade we should mark true length only. Okay, and true length of end point जो है, is it B dash or B1 dash? B1 dash. ग्रेड लाइन जे आहे त्याच्यावरती आपण टाकणार ट्रू लेंथ आणि त्या लाईनचं नाव काय असेल? A dash B1 dash. Is that clear? Yes. Yes, sir. ओके. ग्रेडच्या बाबतीत आपण अजून एक गोष्ट शिकलो होतो. काय शिकलो होतो? पॉझिटिव्ह ग्रेड अँड निगेटिव्ह ग्रेड. डू यू रिमेंबर दॅट? Yes. Yes. Okay, so when I am moving from A dash to B1 dash, is it positive grade or negative grade?
Positive. Positive grade. A dash to B1 dash जाताना ग्रेड कशी आहे? Positive. पॉझिटिव्ह. A dash to B1 dash याला काय म्हणणार सांगा? Upward moving direction. ही झाली पॉझिटिव्ह ग्रेड. लक्षात येते? येस ऑर नो? Yes, sir. ओके. सपोज निगेटिव्ह ग्रेड कशी असते सांगू शकता? बघा मागच्याच काय B1 आठवतंय? dash B1 dash to A dash असं जर तुम्ही आला तर ते निगेटिव्ह ग्रेड असेल. बरोबर आहे? Yes, sir. ठीक आहे. मग समजा A dash इथं आहे. दिसतोय ब्ल्यू कलरचा डॉट? Yes, sir. Yes, sir. Suppose I draw the grade line like this. ग्रेड अशी पण काढता येऊ शकते ना? Yes. Yes. Now, if we move from A dash to B1 dash, it is which type of grade? Negative. Grade. ही निगेटिव्ह ग्रेड आहे. लक्षात येते? Yes, sir. So this is negative grade. आणि A dash to B1 dash सेकंड एक्झाम्पल मधली ग्रेड सुद्धा कशी आहे? Negative. निगेटिव्हच आहे. ठीक आहे. तर आता दोन गोष्टी आहेत. सर्वांचं लक्ष आहे ना? नीट लक्ष देणार का? Yes, sir. तर कन्सेप्च्युअली आपण काय सांगतो, इकडून गेले की ग्रेड पॉझिटिव्ह, असं रिव्हर्स आले की निगेटिव्ह. लक्षात येत आहे? पण B1 डॅश पासून खालं डावीकडे उतरणं लेफ्ट हँड साइडला, लक्षात येते ना? ते जनरली आपण अवॉइड करतो. आर यू गेटिंग? ते सुद्धा करावं लागतं कारण याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लिकेशन्स आहेत या प्रॉब्लेम मध्ये. फॉर्च्युनेटली सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे तुम्हाला तेवढे अवघड प्रॉब्लेम येणार नाही. तर नॉर्मली आपण काय करतो, A डॅश हा वरती असतो आणि A डॅश पासून उजवीकडे खाली उतरतो. इज दॅट क्लिअर? दॅट इज निगेटिव्ह ग्रेड. त्यामुळं थेरॉटिकली ही जरी निगेटिव्ह ग्रेड असली तर आपण या पद्धतीचा वापर कमी करणार आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त ऍप्लिकेबल निगेटिव्ह ग्रेड कसे टाकायचे? लाईक दिस. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. याचा स्नॅपशॉट घेत आहे? Yes. Shall we continue? Yes, sir. We'll do like this. तर ग्रेड सर्वांना आठवले आता? Yes, sir. ओके. Now we'll start the discussion on bearing. ग्रेडचे रिव्हिजन केले आपण. तर bearing म्हणजे काय? Apparent inclination of line with Inclination of line with VP. VP or or FRP. FRP. So this is the definition of bearing. Is that correct? And this is nothing but angle theta. Okay.
Next, now how to mark the bearing. ठीक आहे, तर बेअरिंग मार्क करायची जी पद्धत आहे ती मी तुम्हाला आता डेमॉन्स्ट्रेट करतो. लक्ष आहे सर्वांचं? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes. Yes. Now, bearing is marked with respect to 4 principal directions. अतिशय शांतपणे सावकाश शिकवतोय आणि याच्यामध्ये आपल्याला कन्फ्यूज व्हायचं नाही. So please give 100% concentration. So these are the 4 principal directions. आता जे मी टाइप करतो ती डायरेक्शन कुठली सांगा? उजवीकडची. ईस्ट. उजवीकडची डायरेक्शन कुठली आहे? टुवर्ड्स राइट हँड साइड. East. ईस्ट. Okay. Towards left hand side, it is which direction? West. West. Okay. North. Positive y axis म्हणजे कोणती डायरेक्शन आहे? North. 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 South. आणि इकडं south. So these are the 4 principal directions. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, कोणत्याही लाईनचे जे ग्रेड आहे ते आपण सांगतो, सॉरी बेअरिंग जे आहे ते सांगतो विथ रिस्पेक्ट टू 4 प्रिन्सिपल डायरेक्शन्स विच आर दे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ अँड साऊथ. ठीक आहे. आता समजा मी एक लाईन अशी ड्रॉ केली, तर ही लाईन ऑफकोर्स कोणत्या व्ह्यू मधली असणार आहे? North to east. फ्रंट व्ह्यू मधली असणार का टॉप व्ह्यू मध्ये असणार आहे बेअरिंग लाईन? टॉप व्ह्यू. Top view. टॉप व्ह्यू. ठीक आहे. Suppose I draw a line like this. आणि हा पॉइंट टॉप व्ह्यू मधला असल्यामुळे त्याचं नाव काय असेल सांगा? ए डॅश असेल का ए असेल? B. A. A. Sorry. ठीक आहे. तर ज्याला तुम्ही नॉर्मली ओरिजिन म्हणता, तो आता ओरिजिन नाही आहे, तो आपला काय लाईनचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे, ज्याला आपण काय नाव देतो नॉर्मली ए. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes. हा दुसरा एंड पॉइंट जो आहे त्याला आपण ट्रॅडिशनल मेथडनी बी म्हणूया. इज दॅट फाईन? Yes. ओके. आणि या अंगाचं नोटेशन सांगा काय असेल ना? करेक्ट. Beta. Will it be phi or beta? Beta. टॉप व्ह्यू मधला अँगल आहे बेअरिंगचं, वरती लिहिलं ते वाचा. बेअरिंग म्हणजे काय? apparent inclination of the line with VP. Is that correct? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. म्हणजे हा जो अँगल आहे कुणाशी हॉरिझॉन्टलशी अँगल, बरोबर आहे का? हा अँगल किती असेल? बीटा. इज दॅट करेक्ट? Yes. Yes. हा शेजारचा अँगल किती असेल सांगा? 90 minus B. 90 minus beta. It will be एक मिनिट. This angle will be ninety Minus beta. minus Beta. beta. Is it correct? Yes. Okay. Tell me, beta is angle with horizontal and 90 minus beta is angle with the vertical. Is that clear? Yes. Yes, sir. Okay. तर ज्याला आपण बेअरिंग अँगल म्हणतो, शांतपणे मी सांगतो, कुठलीही गडबड करत नाही. डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. ओके. सो बेअरिंग अँगल, बेअरिंग मध्ये एक अँगल असणार आहे का नाही? तर तो बेअरिंग अँगल म्हणजे काय असणार आहे? Beta. 90 minus beta. 90 minus.
एकदम शांतपणे जातोय. तर यापैकी जो 90 मायनस बीटा आहे त्याला काय म्हणायचं, बिअरिंग अँगल. इथपर्यंत का डाऊट आहे का? No. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ टू मेन्शन द बिअरिंग. आता ही जी लाईन आहे ए बी दिसते सर्वांना? दिसते. Yes, sir. त्या लाईनचं आपल्याला बिअरिंग लिहायचं आहे. तर बिअरिंग लिहिताना तुम्हाला अँगल लिहायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल. लक्षात येते? तर आपण जे बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे त्याच्या एक स्टेप पुढे जाऊया. इफ यू हॅव अंडरस्टूड. नाईन्टी मायनस बीटा सर्वांना समजलंय का? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. I'll give you some example. If value of beta is 40 degrees, what will be the bearing angle? $50. It has to be 50. ठीक आहे. आता आपण लिहिणार आहे या लाईनचं बिअरिंग. बिअरिंग ऑफ द लाईन. ठीक आहे. तर बिअरिंग तुम्ही दोन पद्धतीने लिहू शकता. ठीक आहे. बिअरिंग सांगताना तुम्ही काय करणार बघा, जो स्टार्टिंग पॉइंट ए घेतला, काय म्हणतो बघा, माऊस थोडं प्रॉब्लेम झालेला आहे. स्टार्टिंग पॉइंट कुठला घेता तुम्ही? ए. आर यू गेटिंग? Yes. ठीक आहे. आता ही लाईन ए बी जी दिसते ब्ल्यू कलर मध्ये, इट इज कमिंग इन बिटवीन विच टू डायरेक्शन्स. लाईन ए बी हे कोणकोणत्या दोन डायरेक्शन मध्ये येते? East and south. South and east. साऊथ अँड ईस्ट. East. त्यापैकी तुम्ही काय करा, जे व्हर्टिकल डायरेक्शन आहे त्याचं शॉर्ट फॉर्म एस तो पहिल्यांदा द्या. चालतंय? Yes. आपण लिहितोय बेअरिंग. तर साऊथ आणि ईस्ट यांच्यामध्ये लाईन आहे, त्यापैकी साऊथ आपण लिहिलं पहिल्यांदा, जे व्हर्टिकल डायरेक्शन आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिहा बेअरिंग अँगल. बेअरिंग अँगल म्हणजे काय? तो व्हर्टिकलचे अँगल आहे. आर यू गेटिंग? तो किती असणार आहे? Yes, sir. 90 मायनस बीटा. या केस मध्ये तो अँगल किती आहे? 50. इज दॅट क्लिअर? 50. Yes, sir. आणि त्याच्यानंतर लिहा तुम्ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. म्हणजे बेअरिंग काय झालं? साऊथ 50 ईस्ट. समजलं सर्वांना? अरे यस नो म्हणाय पुरतं तर मीटिंग मध्ये राहावं ना बाळांनो. फोन फेकून दिलेत बाजूला. टेल मी व्हॉट इज सर द आपण बेअरिंग. बेटा का बरं घेतलं नाही? एक मिनिट, आधी एक्सप्लेनेशन पूर्ण होत्या, देन विल मूव टू द डाउट्स. टेल मी हाऊ टू मेन्शन द बेअरिंग. पहिल्यांदा कोणते डायरेक्शन घेणार, व्हर्टिकल का हॉरिझॉन्टल? Vertical. 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 जे मी सांगतो ते आधी परफेक्ट करा, कारण याच्यामध्ये ट्रिमेंडस व्हरायटी, म्हणजे जवळपास तुम्हाला सांगू का, ग्रेड अँड बेअरिंग वरचे 72 टाईपचे प्रॉब्लेम होतात जर करायचेच म्हटलं तर. म्हणून मी एवढं शांतपणे सांगतोय. सो आय ऍटलिस्ट एक्सपेक्ट दॅट यू शुड टेल मी वेदर इट इज क्लिअर ऑर नॉट. आणि बऱ्याच गोष्टी आपल्याला समजल्यासारख्या वाटतात, पण ऐन वेळेला काहीतरी अडचण होते. हा अनुभव एकदा आलाय, त्यामुळे त्यातनं सावध मी शांत शिकवतोय. ओके, चला शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. सर्वांनी बोलायचं. What is the first thing you are going to observe? The line is lying between which two directions? जी गिवन लाईन ए बी आहे ते कोणकोणत्या दोन डायरेक्शन मध्ये येते? सांगा पुन्हा एकदा. बिटवीन South and east. South South and and east. South and east. बिटवीन साऊथ अँड ईस्ट. East.
ठीक आहे. त्यापैकी पहिल्यांदा कोणती डायरेक्शन लिहिणार जी व्हर्टिकल आहे ते म्हणजे साऊथ. Vertical. त्यानंतर अँगल कुठला लिहिणार व्हर्टिकलच्या अँगलला बेअरिंग अँगल म्हणतो. लक्षात येते का Yes, sir. बेअरिंग अँगल लिहिणार. त्यानंतर काय लिहिणार हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. इज Horizontal. दॅट क्लिअर Horizontal. with respect to A. हे बेअरिंग तुम्ही कसं लिहिलंय विथ रिस्पेक्ट टू ए. आता विथ रिस्पेक्ट टू ए याचा अर्थ आपण समजावून घेऊया. इथपर्यंत काय डाऊट आला साऊथ 50 ईस्ट का लिहिलंय कसं लिहिलंय समजलंय. आता विथ रिस्पेक्ट टू Yes. ए याचा अर्थ काय तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही साऊथ पासून 50 डिग्री जर गेला लक्षात येते ना तर हा अँगल 50 आहे. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. With respect to A. Now I'll do one thing. आता ज्या 4 प्रिन्सिपल डायरेक्शन आहेत बरोबर आहे. जसं आपण ओरिजिन शिफ्ट करू शकतो तसं डायरेक्शन कुठल्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करू शकतो का नाही. मी काय करतोय पहा आता कलर कोणता घेऊ वेगळा घेऊ जरा. काय केलं मी आता सांगा तर ज्या 4 प्रिन्सिपल डायरेक्शन आहेत त्या मी कन्सिडर केलं मीटिंग ऍट पॉइंट बी. समजतंय का. Yes. एम आय ऑडिबल. Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. आज काय उत्तर कमी आहे लागलं काय ओळख विसरली हो बाळांनो. का लंच थोडा हेवी झालाय स्वीट डिश वगैरे. चला पुन्हा एकदा सांगा दिस इज विच डायरेक्शन ईस्ट. East. East. लेफ्ट हँड साइडला कोणती डायरेक्शन आहे West. West. करेक्ट. अपवर्ड एरो मीन्स विच डायरेक्शन North. नॉर्थ. करेक्ट. and downward arrow means south. आता काय केलं सांगा we have considered 4 principal directions meeting at point B. बरोबर आहे. My next question, if this angle is 50, okay, what is the magnitude of this angle? 50. It has to be 50. 50 only. 50. 50 degree. हा अँगल पण 50 असेल. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं बघा बेअरिंग लिहायचं आहे. ठीक आहे पण स्टार्टिंग पॉइंट आपल्याला बी कन्सिडर करून लिहायचा आहे. डिड यू गेट माय क्वेश्चन. या लाईनचा स्टार्टिंग पॉइंट बी आहे असं ऍझ्युम करून तुम्हाला बेअरिंग लिहायचं आहे. सांगा मग बी जर स्टार्टिंग पॉइंट असेल दिसतोय इथं सर्वांना. Yes. Yes, sir. Yes. आता बी ला जर तुम्ही स्टार्टिंग पॉइंट कन्सिडर केला तर जी गिवन लाईन ए बी आहे इट इज लाईन बिटवीन विच 2 डायरेक्शन्स. West and north and west. North and west. नॉर्थ अँड वेस्ट म्हणा वेस्ट अँड नॉर्थ. बरोबर आहे. अँड व्हॉट इज द बेअरिंग अँगल. बेअरिंग अँगल म्हणजे काय अँगल विथ द व्हर्टिकल. इट इज वन्स अगेन 50 डिग्री. समजतंय. Yes, sir. आता बेअरिंग तुम्हाला लिहायचं आहे स्टार्टिंग पॉइंट बी कन्सिडर करून. पहिल्यांदा कोणती डायरेक्शन लिहायची नॉर्थ का वेस्ट. North. Vertical. North. North. नॉर्थ. व्हर्टिकल डायरेक्शन पहिल्यांदा लिहायची. बरोबर आहे. नेक्स्ट त्याच्यानंतर अँगल विथ द व्हर्टिकल लिहायचं हॉरिझॉन्टल लिहायचं
व्हर्टिकल न्यायचा, कारण सुरुवातीला व्हर्टिकल डायरेक्शन लिहितो. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यानंतर काय लिहायचं? हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. बरोबर आहे? West. विथ रिस्पेक्ट टू Yes, sir. Yes. काय म्हणणार? बी. इज इट क्लिअर? सो बेअरिंग इज नॉर्थ 50 वेस्ट Yes, sir. with respect to B. समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. सर्वांनी बोलू ना बाळा. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड बाय एव्हरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू. Yes, 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 sir. Yes, sir. मला वाटतं लेकरं रागावली का, काय जास्त उत्तर देणं झाले. ठीक आहे, बऱ्याच दिवसांनी भेटलं असं होतं का नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेअरिंग इज साऊथ 50 ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए अँड नॉर्थ 50 वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी. इथपर्यंत समजलंय? Yes, sir. याच्यामध्ये तुमचे ऑब्झर्वेशन काय काय सांगा. तर बेअरिंग अँगल जो आहे 50, दोन्ही केसमध्ये बेअरिंग अँगल same. बदलत नाही. इज इट ऑब्झर्व्ड? Yes, Sir. ठीक आहे. फक्त फरक काय पडतो, जर इथं स्टार्टिंग पॉइंट साऊथ असेल तर इथं स्टार्टिंग पॉइंट काय येतो? नॉर्थ. क्लिअर? yes, Yes, sir. इथं जर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ईस्ट असेल तर इथं काय येते? वेस्ट. इज इट ऑब्झर्व्ड? yes, इज इट ऑब्झर्व्ड? yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ओके. मी तुम्हाला सांगितलं वेळ भरपूर आहे आपल्याकडे. डोंट वरी. स्नॅपशॉट झालाय का? Yes, sir. ठीक आहे. आता बेअरिंगची प्रॅक्टिस करायची पुन्हा एकदा. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Now this is one line. I want to find out bearing of this line. त्यापैकी समजा हा पॉइंट आहे ए आणि हा पॉइंट आहे बी. We want to find out the bearing of this line. Question लक्षात आलाय? Yes, 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 sir. चला सांगा बरं प्रोसिजर काय काय असेल. बेअरिंग मेन्शन करण्यासाठी काय लागतं पहिल्यांदा सांगा मला. व्हॉट डू वी नीड? Direction. direction. Directions. बोला. बेअरिंग मेन्शन करण्यासाठी काय लागतं आपल्याला? सॉरी, Directions. Direction. direction. डायरेक्शन्स. बरोबर आहे. तर डायरेक्शन कशा पाहिजे? मीटिंग ऍट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स. बेअरिंग काढण्यासाठी आपण काय करणार बघा. डायरेक्शन्स घेणार. बरोबर आहे. सो दीज आर टू हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन्स. बरोबर ना? आणि अजून काय घेणार? व्हर्टिकल डायरेक्शन्स. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. डायरेक्शनची नाव द्या नेहमीप्रमाणे. ईस्ट कुठं असते? टुवर्ड्स राईट. वेस्ट Towards left. Left. अपवर्ड एरो नॉर्थ. North. 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 अँड डाउनवर्ड एरो साऊथ. South. South. ठीक आहे. ऍट दिस मोमेंट बघा एकदा आय कॅन रीड युअर माइंड. तुमच्या मनात काय चाललंय हे मी ओळखू शकतो. तुम्हाला वाटणार की सर प्रत्येक वेळी ते रिपीट का करतायत. दॅट माय बी क्वेश्चन इन युअर माइंड. बरोबर आहे. तर याचं उत्तर एकच आहे. इतक्या वेळा जर रिपीट केलं तर प्रॉब्लेम सोडवताना चुका होतात आणि हे मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करणार आहे. इज दॅट अ प्रॉमिस? ते प्रॉमिस लक्षात राहील सरांच्या. माझं प्रॉमिस काय आहे? आर यू लिस्निंग? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेड आणि बेअरिंग इतक्या वेळा जरी समजलं तरी प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्ही चुकणार आहात. दॅट इज माय प्रॉमिस. आर यू लिस्निंग?
Yes, sir. त्यामुळे आता आपल्याला वाटतं रिपिटेशन आहे पण ते गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो आय राईट द सॅम्पल क्वेश्चन हिअर. फाइंड bearing of the given line with respect to A and with respect to B. Have you got the question? Yes. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा आपण सोडवतोय. कोणतं सोडवतोय? A. With A. Bearing with respect to A. हे कसं मिळवणार सांगा प्रोसेस. कन्सिडर सांगा 4 डायरेक्शन. 4 मुख्य दिशा म्हणतो आपण त्याला, बरोबर का? त्याचं काय नाव आहे इंग्लिश मध्ये? प्रिन्सिपल डायरेक्शन्स. डायरेक्शन्स मीटिंग at A. Consider 4 principal directions meeting at point A. ठीक आहे. नंतर काय लिहिणार? लाईन lies between कोणकोणत्या डायरेक्शन मध्ये? South and east. North and North East. and ईस्ट. पुढचा मुद्दा लक्षात आलाय? ठीक आहे. आता पुढची गोष्ट आपल्याला काय पाहिजे बेरिंग ठरवण्यासाठी? Angle. अँगल विथ व्हर्टिकल और हॉरिझॉन्टल? Vertical. Horizontal. vertical. Vertical. अँगल विथ व्हर्टिकल लागतो. सपोज दॅट अँगल इज 60. ठीक आहे. त्यामुळे पुढची स्टेप काय असेल बेरिंग काढताना? तुम्ही डिस्क्राइब करा थोडस. मेजर सांगा अँगल Angle. ऑफ द लाईन Vertical. विथ Vertical. व्हर्टिकल. बरोबर आहे का? अँगल विथ व्हर्टिकलला आपण काय म्हणतो? दुसरं नाव काय दिलं? Bearing angle. करेक्ट. बेरिंग अँगल. से इट इज 60 डिग्री. तो अँगल या केस मध्ये, या प्रॉब्लेम मध्ये 60 आहे. ठीक आहे. bearing with respect to A is सांगा बरं bearing व्हॅल्यू. N60 E. N60. North 60 E. तर पहिल्यांदा घेणार व्हर्टिकल डायरेक्शन. आठवते का? 60. Yes. अँगल कोणाशी घेणार? व्हर्टिकलची. कारण सुरुवात कुठून केली आहे? व्हर्टिकलची. इज दॅट क्लिअर? मगाशी कोणतरी डाऊट विचारला होता. तर अँगल व्हर्टिकलची काय घेतो? कारण आपण सुरुवातीला व्हर्टिकल डायरेक्शन घेतो. आर यू गेटिंग? Yes, sir. आणि त्याच्यानंतर लिहिणार East. ईस्ट विच इज हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. ठीक आहे. आता नॉनस्टॉप ही सगळी प्रोसेस तुम्ही मला रिपीट करून सांगायची विथ रिस्पेक्ट टू बी साठी. आर यू रेडी? Yes, sir. Yes. Yes. सांगा. स्टेप नंबर 1. स्टेप वाचून सांगा. Consider. Consider with respect to B. consider Principal direction. Four Four principal principal directions meeting at point B.
B. देन यांची नावं द्यायची. Mark direction. उजवीकडे ईस्ट, बरोबर ना? वेस्ट, West. Yes. देन West. North. नॉर्थ, North. देन साऊथ. South. त्याच्यानंतर काय लिहिणार? लाईन कोणत्या दोन डायरेक्शन मध्ये आल्या आता? Line lies south and west. South North. west. लाईन and लाईज west. बिटवीन South South and 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 west. west. साऊथ अँड वेस्ट डिसाइड झालं. ओके. नंतर काय पाहिजे? अँगल पाहिजे तुम्हाला. कुणाशी? Vertical line. Vertical lines. Verticalशी, बरोबर आहे. So if this angle is 60, 60 degree. this has to be once again 60 degree. 60. Okay. मग काय लिहिणार? Bearing Similarly. with respect to B. सिमिलरली म्हणजे वर जे सगळं केलं ते सगळी प्रोसेस लिहिली, बरोबर आहे. बिअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू B. B. इज, सांगा. S. South 60 west. South 60 S. west. 60. 60 W. west. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. हे एक्झाम्पल ऍज इट इज नोटबुक मध्ये नोट करा. करताय 2 मिनिटात? Yes, sir. Yes, एनी sir. डाउट्स रिगार्डिंग बिअरिंग नाव? No, sir. ठीक आहे, मग नोट करून घ्या. We have given more than 50 minutes. ग्रेडची रिव्हिजन आणि बेअरिंगचं कन्सेप्ट समजण्यासाठी आपण 50 मिनिट दिलेले आहेत. इज इट सफिशियंट? एनी डाउट्स? सर आवाज ब्रेक होतोय. एनी डाउट्स? No, sir. Any doubts? No, sir. no sir. No, sir. No, sir. Now we are in the mid of June. Okay, ठीक है. Note करून झालं sir. We are in the mid of June. Okay, we have to complete the syllabus by the end of July. ऑगस्ट मध्ये एक्झाम होणं अपेक्षित आहे. सर्क्युलर काल टेलिग्रामला वाचला असेल सर्वांनी. टेलिग्रामला एक सर्क्युलर आलं होतं, ठीक आहे. तर वी हॅव टू कम्प्लीट द सिलेबस बाय द एंड Yes, ऑफ sir. जुलै. म्हणजे अजून आपल्याकडे 1.5 महिना आहे, लक्षात येत आहे. आणि आपल्याला कम्प्लीट करायचे आहे. आवाज ब्रेक होतो. तर ब्रेक होतो. ओके ओके, वेट फॉर 1 मिनिट. मी दुसऱ्यांदा पोझिशन चेंज करतो आला दुसऱ्या रूम मध्ये. माझ्या ऑब्झर्व सुरुवातीला मी वेगळ्या ठिकाणी बसलो होतो. प्लीज वेट. इको पण होतोय सर. क्लिअर येते आता आवाज. ओके, we have the solution. You can at least read what I'm writing.
Understood? Yes, sir. Okay. ठीक है. Now write down one question. Mention bearing of following lines. Question लेना है? Yes, sir. Okay, so I'll give you 4 lines. Actually मला पुन्हा एकदा पोझिशन चेंज करायला लागेल, पण लेक्चर मध्ये 5-6 मिनिटं राहिली, त्यामुळे सध्या फक्त नोट करून घ्या क्वेश्चन. Okay, can you tell the bearing with respect to both the ends for all the lines? 4 लाइन दिल्यात, 4 लाईनचं bearing सांगू शकताय का? Yes. Yes, sir. Okay, so first line is AB. Tell me bearing with respect to A. 60.
bearing with respect to A. N 60E. North 60 East. Our reference is 4 principal directions. Can you tell me the values now? Bearing with respect to A. N 60E. N60 East. Okay. Next. आता काय लिहायला लागेल लगेचच? Bearing with Bearing respect with to respect to B. Bearing with respect to B. B. काय सांगा बरं आता? N च्या ठिकाणी काय लिहिणार? S. बरोबर आहे का? Yes. 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 East च्या ठिकाणी W. West. Is that clear? Yes. Yes, And sir. bearing angle remains unchanged. Is that clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आता आपण आता लक्षात घ्या. आता बी ह्या ठिकाणी आपण प्रिन्सिपल डायरेक्शन काढले का? नाही. वी कॅन डायरेक्टली कन्वर्ट. काय केलं? नॉर्थच्या ठिकाणी साऊथ, ईस्टच्या ठिकाणी वेस्ट. बेअरिंग अँगल अनचेंज्ड. इज दॅट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. ओके. तसंच इथं करूया सीडी साठी. Yes, sir. बेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू सी. सर्वांनी सांगायचं, नाही तर ब्रेक देणार नाही बघा. काय म्हणू मास्तर, असं असतं का? बेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू सी सांगा. Yes, North. 20. Yes, 20. काय येणार? Yes, 20. Yes, 20. साऊथ नंतर अँगल विथ द व्हर्टिकल. बरोबर आहे का? 20. एस 20 East. ईस्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट. बिअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी. N 20W. N20W. साऊथच्या ठिकाणी काय येणार? नॉर्थ. North. बेअरिंग अँगल अनचेंज्ड. बरोबर आहे का? West. Yes. आणि ईस्टच्या ठिकाणी वेस्ट. West. क्लिअर? Yes. ओके, व्हेरी गुड. याचा तर सर्वांना चांगलं समजलेलं आहे. ठीक आहे, कारण मी शिकवतो. बेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू पी. बेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू पी Yes, 50W. 50W. सांगा. Yes, 50W. 50W. तर सुरुवात कुठून करणार? साऊथ. बरोबर आहे. नंतर व्हर्टिकल अँगल किती आता? 50, कारण हॉरिझॉन्टलची 40. लक्षात येते का? आणि डायरेक्शन एंड कुठून होते? वेस्टला. इज दॅट क्लिअर? Yes. का डाऊट आहेत का? जमतंय सर्वांना? इज इट क्लिअर? Yes. बेअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्यू. सांगा. साऊथच्या ठिकाणी North. नॉर्थ. बेअरिंग अँगल अनचेंज्ड. वेस्टच्या ठिकाणी ईस्ट. East. ठीक आहे. लास्ट लाइन MN. बेअरिंग with respect to M. Yes, 30E. Yes, 30. S30 E. कारण अँगल तुम्ही घेताय व्हर्टिकलची. बरोबर आहे ना? Yes, sir. बेअरिंग
with respect to N. It will be साऊथच्या ठिकाणी लिहिणार नॉर्थ, bearing angle unchanged, ईस्टच्या ठिकाणी वेस्ट. West. Is that clear? Now Yes. let me tell you the actual interpretation. ठीक आहे, म्हणजे बघा इथं जर ही लाईन मी कन्सिडर केली, थोडस कलर बदलून घेऊया का? तर हे नॉर्थ असणार आहे आणि हे काय असणार आहे? ईस्ट. लाईन ए बी आपण कन्सिडर करतोय, बरोबर आहे? आणि हा अँगल किती आहे? व्हर्टिकलची 60. इज दॅट क्लिअर? 60 डिग्री. म्हणजे लाईनचं एक्झॅक्ट लोकेशन जर तुम्हाला पाहिजे, नॉर्थ 60 ईस्ट, हे तुम्हाला काय सांगतं? तर ज्यावेळी तुम्ही नॉर्थ कडून ईस्ट कडे जाता त्यावेळी 60 एवढं इन्क्लिनेशन करणारी ही लाईन आहे. Have you understood the interpretation? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, अजून एखादा इंटरप्रिटेशन शेवटच्या लाईनचं घ्यायचं का? किंवा इथे घेऊया, Yes, सेकंड लाईनलाच घेऊया. आता ही डायरेक्शन कोणती सांगा? ईस्ट आहे, बरोबर आहे का? आणि ही कोणती आहे? साऊथ आहे. त्याच्यात साऊथ कडून ईस्ट कडे जाताना 20 डिग्री एवढ्या अँगल वरती आपल्याला ही लाईन सापडेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. So bearing is actually used for finding the location of the line. तुम्हाला लोकेशन कळलंय आणि स्टार्टिंग पॉइंट जर माहित असेल तर तुम्हाला एक्झॅक्ट पोझिशनिंग करता येतं लाईनचं. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. Okay, so with that, we'll take a break of how many minutes? Snapshot, yeah, please. 15 minutes. We'll take a break of 15 minutes. Okay? Yes, sir. And we'll continue after 15 minutes. इथपर्यंत काय डाऊट नाही कोणाला? Concept of grade and bearing. No, sir. Okay, so shall we take a break now? Yes, sir. Yes. ठीक है. Thank you. We'll meet after 15 minutes.